Hello student, through this audio we will discuss about our fourth poem named Have You Earned Your Tomorrow. The poem is written by Edgar Guest. Let's we are discuss about the poet. Edgar Albert Guest was a British poet, British born American poet who was popular in the first half of the 20th century and became known as a people's poet. His poems often had an inspirational and optimistic view of everyday life. Edgar Guest began his career at the Detroit Free Press in 1895, where he first worked as a copy boy. He was soon promoted to police writer and later to exchange editor. In 1904, he began writing verse for the free press under the Healing Chap. Now, students, let's look about the poem. Have You Earned Your Tomorrow is an inspirational poem. In this poem, the speaker is asking the reader whether they have done anything to improve the life of another human being or not. It is up to you whether you will have a better future or not. Therefore, one should consider one's action and deed carefully and plan according for a better future. So, student, let's I talk in Marathi. पहा मित्रांनो, एडगर गेस्ट हे ब्रिटिश अमेरिकन कवी आहेत. ब्रिटिश बॉर्न अमेरिकन कवी आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या सुरुवात अगदी वयाच्या लिखाणाची सुरुवात अगदी वयाच्या 10व्या वर्षी केली. तुम्ही पहा कल्पना करू शकता की वयाच्या 10व्या वर्षी अंदाजे हा मुलगा 4थी किंवा इयत्ता 5वीमध्ये असतो आणि या अगदी छोट्याशा वयामध्ये बालवयामध्ये त्यांनी आपल्या लिखाणाला सुरुवात केली. त्याचप्रमाणे ते एक पीपल पोएट लोककवी म्हणून गाजले गेले. त्यांच्या लिखाणाची शैली एक आशावादी आणि इन्स्पायरेशन पोएम्स असल्यामुळं, प्रेरणादायी कविता असल्यामुळं ते जनमानसावर त्यांचा खूप मोठा प्रभाव राहिलेला आहे. त्याचप्रमाणे ही जी कविता आहे, हॅव यू अर्न युअर टुमारो, म्हणजे काय की थोडक्यात आता पर्टिक्युलर शब्दाचा अर्थ काढायचं केलं की तुम्ही तुमच्या उद्या कमवला का. उद्या कमवला का म्हणजे काय की मराठीमध्ये एक जे म्हण आहे की मरावी परी कीर्ती रूपे उरावे, की तुम्ही उद्यासाठी काय, तुम्ही गेल्यानंतर तुमचं नाव कोण काढणार आहे का. तुम्ही गेल्यानंतर तुम्ही काय कमवलं आहे का. तुम्ही तुमचे चांगले गुण आहे, तुमचे जे काही कर्तव्य आहे, त्या केलेले कर्तव्य, त्या कर्तव्यावरून लोक तुमची आठवण काढणार आहेत का. म्हणजे तुम्ही जे काही कमवलं आहे का, तुम्ही काही मिळवलं आहे का उद्यासाठी, की जेणेकरून उद्या तुमची काही लोक तुमची जर उणीव त्यांना भासली तर निश्चितच तुमची आठवण काढणार आहेत ते. आणि म्हणून सो इट्स व्हेरी इन्स्पायरिंग पोएम टू ऑल ऑफ यू. So let's explain about the poem. First, listen it carefully. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember
that you spoke to him today? This day is almost over, and its toiling time is through. Is there anything to utter now? A kindly words of you? Did you give a cheerful greeting to the friends who came along, or a Charlie short of howdy and then vanished in the throngs? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Can you sit tonight in parting with the day that's slipping fast, that you helped a single brothers of the many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hope were poured paddings now with courage look ahead? Did you waste the day or lost it? Was it well or sorely spent? Did you have did you leave a trails of kindness or scares of discontents as you close your eyes in slumber? Do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? So, friends, in this short poem, there are contained only four stanzas. Each stanza has four lines, and also every stanza, beginning of the two line, there are asked question. Poet asks the question to the reader. Let us explain about the first stanza of the poem. Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly words of you? पहा की ज्याच्यापासून गेल्या, ज्याच्या सहवासात तुम्ही आलाय, की तुमच्या सहवासामुळे असा कोण आनंदी झालाय का? किंवा ज्याच्याशी तुम्ही बोललाय, की त्याच्याशी बोलल्यानंतर तुम्हाला त्याने आठवणीत ठेवलंय का? म्हणजे साहजिकच तुम्ही त्याला आनंद दिलाय का? आणि तुम्ही आनंद दिल्यानंतर त्यानं तुम्हाला म्हणजे साहजिकच त्याच्यासाठी तुम्ही काही चांगलं काम केलंय का? एखाद्याला खुश करण्याचा प्रयत्न केलाय का? तुम्ही चांगलं ठेवण्याचा, आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय का? त्याच्यासाठी काही चांगल्या गोष्टी बोललायत का तुम्ही? असं आठवतं का तुम्हाला? रिमेंबर, धिस डे इज ऑलमोस्ट ओव्हर अँड इट्स टॉयलिंग टाईम इज थ्रू. Is there anyone to utter now a kindly words of you? आणि आता तो दिवस संपून गेलेला आहे. खूप कष्टाचा तो कालावधी होता आणि मात्र त्या दिवसामध्ये तुमच्याशी कोणी एक प्रेमानं तुमच्याबद्दल त्याने काही शब्द आठवणीने काढले आहेत का? Now look at the second stanza. Did you give a cheerful greeting to the friends who came along, or a curlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure, and simple as you rushed along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? मित्रांनो, या दुसऱ्या स्टॅन्झामध्ये असं कवीने या ठिकाणी सांगितलेलं की पुन्हा त्यानं रीडरसाठी अशा प्रकारे प्रश्न विचारला की डीड यू गिव्ह चेअरफुल ग्रेटिंग टू द फ्रेंड हू कम अलॉंग. तुम्ही मित्रांना अशा प्रकारे चेअरफुल ग्रेटिंग, त्यांना चांगल्या पद्धतीने शुभेच्छा, उत्साहपूर्वक शुभेच्छा देण्याचा दिलेला आहात का? और चोरली सॉर्ट ऑफ हाउडी and then
फॅनिसी स्ट्रॉंग. का तुम्ही तुमच्या गर्दीमध्ये, तुम्ही कामाच्या गर्दीमध्ये, व्यापामध्ये तुम्ही तुमच्याच गर्दीत निघून गेला आहात का? वेअर यू सेल्फिश, प्युअर अँड सिम्पल ॲज यू रश अलॉंग द वे. का तुम्ही स्वार्थी बनून तुम्ही त्यांच्याशी दुर्लक्ष केले का? तुम्ही तुमच्याच कामामध्ये राहून त्यांना फक्त प्लॅस्टिक स्माईल, नुसतं वरवर ओझरचं ग्रीटिंग करून निघून गेलात का? तुम्ही अगदी त्यांना मनापासून ग्रीट केलं का? ऑर इज समवन मायटी ग्रेटफुल फॉर डीड यू डीड टुडे. आणि अशा पद्धतीने जर आज तुम्ही हे केलं असेल, अशा पद्धतीने आपल्या मित्रांना अगदी मनापासून उदार अंतकरणानं त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटवलं असेल, त्यांना उत्साहपूर्ण शुभेच्छा दिलेल्या असेल, तर साहजिकच तुमची आठवण काढणारं मागे कोणतरी आहे. तुम्ही तुमचा उद्या कमवला असेल. लुक ॲट द थर्ड स्टॅन्झा ऑफ द पोएम. कॅन यू से टुनाईट इन पार्टिंग with the dates that's sleeping fast, that you help a single brother of the many that you passed, is a single heart rejoicing over what you did or said, does a man whose hope you are padding now with courage look ahead. की अशा पद्धतीने की असं कोण आहे का की रात्री तुमच्यामुळे ज्याला शांतपणे लगेच झोप लागू शकते, की तुम्ही त्याच्या सहवासात आलेला आहे. असा एक सिंगल ब्रदर म्हणजे तुमचं मित्रपरिवार, त्याच्यामध्ये असा कोण आहे का ज्याला तुम्ही मदत केली, त्याच्या सहवासात राहून मदत केली आणि त्याला त्याचं हृदय तुमच्यामुळं आनंदानं भारावून गेलेलं आहे. अशा प्रकारे जर तुम्ही काही चांगलं काम केलं असेल तर साहजिकच तुम्ही काहीतरी तुमच्या आयुष्यामध्ये कमवलेलं आहे. नाव लुक ॲट द फोर्थ स्टॅन्झा ऑफ द पोएम. डिड यू वेस्ट द डे ऑर लॉस इट, वॉज इट वेल ऑर सोरली स्पेंट, डिड यू लिव्ह अ ट्रायल ऑफ काइंडनेस or a scare of discontent. As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more today by the work you did today? तर तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही दिवस वाया घालवला आहे का? तो लॉसमध्ये गेला आहे का? कारण जर तुम्ही अशा प्रकारे चांगलं काम केलं नसेल तर साहजिकच तुमचा दिवस वाया गेला. की प्रत्येकाने असं लक्षात ठेवलं पाहिजे, जो स्वतःसाठी जगला तो जगला आणि जो इतरांसाठी जगला तो जो स्वतःसाठी जगला तो मेला आणि जो इतरांसाठी जगला तो खऱ्या अर्थाने जगला. तर हेच या ठिकाणी जर तुम्ही अशा प्रकारे तुमचंच नाव कोणी तुमच्या पाठीमागे काढणार नसेल, तुम्ही थोडक्यात मेला गाय गेला काय, कोणाला त्याचं सुखदुःख नसेल, तुमच्या मरण्यानं कोणाच्या चार अश्रू ओघळणार नसेल तर त्या मरणालासुद्धा किंमत नाही. थोडक्यात असं मराठीमध्ये आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून जर अशा पद्धतीने आपण लोकांसाठी काही चांगल्या आठवणी आपण ठेवल्या नाही, चांगल्या प्रकारे काही कृती केली नाही लोकांसाठी, की जेणेकरून त्यांच्या आयुष्यामध्ये आपल्यामुळं काहीतरी सकारात्मक ऊर्जा त्यांना मिळाली असेल, कोणी हसलं असेल, त्यांना काहीतरी करिअरसाठी आपला काहीतरी उपयोग झाला असेल तर खऱ्या अर्थाने ते जीवन. आणि जर ते केलं नसेल तर साहजिकच ते तुमचं दिवस वायाला गेले, तुमचं जीवनसुद्धा हे व्यर्थ गेलं. तर अशा पद्धतीने खूप इन्स्पायरिंग पोएम आहे मित्रांनो ही. आणि अतिशय शॉर्ट पोएम आहे, बट देर आर मेन्शन सम डिफिकल्ट वर्ड्स. Before the learning this poem, you should write the meaning of hard words in your notebook. Then you read it carefully, and once again you should understand about its meaning. Okay, thank you.